नमस्कार जेएसएस खबर को आपको स्वागत करुच्ची। आज 11 मे 2024 आज सकाल मुख्य 21 खबर पर आम आलोचना करवा। तेज चलतु देखा नंबर 1 पवित्र अक्षय तृतीय राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। अक्षय तृतीय बैशाख मास शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि को अक्षय तृतीय अक्षय तृतीय भाव पालन कराए। यह मुख्यतः एक कृषिभित्तिक पर्व हेतु ओडिशार पुरपल्ली में कृषक मैंने बेस आनंद और उत्साह सह पालन करथंती। एही दिन कृषक मैंने भल तिथि और समय जोग देखि अक्षिमुठी अनुकूल कर कृषि कार्य शुभारंभ करथंती। अक्षय तृतीय कृषक एक महान पर्व। पवित्र अक्षय तृतीय तथा कृषक दिवस अवसर में राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। ट्वीट कर मुख्यमंत्री लिखिछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद चाषी भाई मानकर अक्षिमुठी अनुकूल शुभंकर हेउ। चलित वर्ष भल फसल समस्त जीवन में सुख और समृद्धि आणिदे बोली कामना करिसेंती मुख्यमंत्री। नंबर 2 खूब शीघ्र भारतीय क्रिकेट टीम को मिल पारती हेड कोच खुलासा कले जय शाह। भारतीय क्रिकेट टीम जून में T20 विश्वकप खेलने को प्रस्तुत होउछि। विश्वकप लगी टीम इंडिया मध्य घोषणा हो सारी। आहु यार मध्य एक बड़ खबर सामना को आसी। बीसीसीआई सचिव जय शाह सूचना देइछन्ति जे जून मास पर भारतीय दल को मुख्य प्रशिक्षक बा हेड कोच मिल पारती। भारतीय क्रिकेट बोर्ड खूब शीघ्र मुख्य कोच लगी विज्ञप्ति प्रकाश करिवे बोली जय शाह कहिसन्ति। तेबे राहुल द्रविड़ दलर मुख्य कोच अछन्ति हेले तांकर कार्यकाल जून रे शेष हो जाउछि। तेणु या टीम इंडिया नुआ कोच खोजिबा आरंभ कर देछि। नंबर 3 पाकिस्तान पाखरे परमाणु बम अछि। भारत सम्मान देवा दरकार। पिड्रोटांग पर मणिशंकर विवादीय बयान। निर्वाचन समय एवं कांग्रेस पिछा छाड़ुनी विवाद। प्रथमे साम पिट्रोट और दलर वरिष्ठ नेता मणिशंकर आयकर कांग्रेस में सृष्टि करिछि अड़ुआ। निकट में एक भाइराल वीडियो होइछि जो से कहते पाकिस्तान सहित समस्या दूर करने भारत चेष्टा करूना। पाकिस्तान पाखे परमाणु बोमा अच्छी तेणु भारत पाकिस्तान को सम्मान देवा कथा। भारत निज पड़ोशी देश को सम्मान नदेले अपर पार्श्वर परमाणु बोमा हमला होबार भय रही। आमे ताको सम्मान नदेले से विषय में भावनी। मणिशंकर कहते पाकिस्तान आतंकवादी को प्रोत्साहन देथिबारु आमे तांको सह कौनसी प्रकार वार्तालाप करूनु बोली बीजेपी सरकार कहूछि। हेले यह भूली जावा उचित नुहे जे आतंकवादी को निपात करने आलोचना निहाती जरूरी। आमे सेमानकु समकक्ष भाविले सेमाने सम्मान कले और समालोचना में प्रस्तुत हेले दीर्घ वर्ष धरी चली बदर समाधान हो पारि नाही। नचेत पाकिस्तान भाविया भारत अहंकार अंध हो आलोचना पाई राजी होनी। यार परिणाम भी किसी हो पारे कारण बंधुक धरी आपण स्थिति सुधार आनीपारे ना। से पाखे परमाणु बोमा अच्छी आम पाखे अच्छी किंतु जदि जड़े पागल लाहौर पर बोमा पकाउ निष्पत्ति निए तेज अमृतसर में विकिरण 8 सेकेंड समय लगे ना। तेबे पाकिस्तान सह युद्ध परिस्थिति उपजा बेले पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी शांतिर बाट खोजी बाहर करथिले। एबे पाकिस्तान सह आलोचना स्थिति ठीक थिले मध्य मोदी किंतु युद्धर रास्ता खोजते बोली कहिसेंति आयर। नंबर 4 पवित्र अक्षय तृतीय अवसर में देशवासी को शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री मोदी। पवित्र अक्षय तृतीय अवसर में देशवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ट्वीट करी कहिसेंति जे समस्त देशवासी को अक्षय तृतीय हार्दिक शुभकामना। परोपकार प्रेरित करुवा यह पर्वर पावन अवसर में आपण समस्त जीवन में नुआ ऊर्जा और उत्साह भरी जाऊ। नंबर 5 विशाल शोभा आसिले नामांकन दाखल कले बैजयंत। केन्द्रापड़ा संसदीय क्षेत्र पर नामांकन दाखल कले बीजेपी प्रार्थी बैजयंत पंडा। विशाल शोभा नामांकन दाखल कले बैजयंत पंडा। केन्द्रापड़ा जिलापाल निकट में से नामांकन दाखल कले। नामांकन पत्र दाखल करने पूर्व बैजयंत पंडा विशाल शोभा आसते। से प्रथम 3 मुहाणी स्थित राम मंदिर को जाई पूजा अर्चना करते। यापर 3 मुहाणी शुभेच्छु समर्थक और बीजेपी कर्मकर्ता एक विराट पटुआर बाहरी थे। बैजयंत विशाल शोभा ल कलेज 3 मुहाणी छक कजला महिपाल नुआ बसस्टाण्ड बड़हाट और पुराना बसस्टाण्ड दे जिलापाल कार्यालय पहुँची तापर से सेठारे नामांकन पत्र दाखल करते। नंबर 6
अरविंद केजरीवाल को मिला जमीन। मद दुर्नीति मामलें अरविंद केजरीवाल को मिला जमीन। शुक्रवार सुप्रीमकोर्ट ताको जून 1 पर्यंत मध्यवर्तीकालीन जमीन प्रदान करिसेंती। दिल्लीर मद दुर्नीति मामलें मार्च 21 प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ होते केजरीवाल। तेज सुप्रीमकोर्ट का आदेश अनुजाई आम आदमी पार्टी नेता जून 2 सुधा जेल कर्तृपक्ष निकट आत्मसमर्पण करेंगे। तेबे निर्वाचन आधार में केजरीवाल को मध्यवर्तीन काली जमीन प्रदान करने को ईडी विरोध कर सेमिति किसी प्रावधान नथिबा कहिछि। यार जवाब में कोर्ट कही कि 21 दिन पर केजरीवाल मध्यवर्तीकालीन जमीन प्रदान करने द्वारा कौन परिवर्तन हेब नहीं। नंबर 7 राजनीति नहीं सन्यास खोला चैलेंज देले पांड्यान। निर्वाचन सभा बड़ बयान देते बीजेडी वरिष्ठ नेता कार्तिक पांड्यान। शुक्रवार एक समावेश को संबोधन कर समय ना नई केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खोला चैलेंज देते। से कहते जदि आसंता जून 9 तारिख में 75 भाग संख्या गरिष्ठता सहित आम मुख्यमंत्री पुणी थे शपथ ग्रहण करेंगे नहीं तेरे मो राजनीतिर सन्यास नहीं। यापर से कहते मु मुख्यमंत्री चामच ही दृढ़ोक्ति प्रकाश करुचे आमे पुणी क्षमता को आसबू। आपण जड़े आपणकर जदि दम अच्छी केन्द्रमंत्री जदि भाजपा सरकार आसवे नहीं से राजनीति सन्यास ने बोली कहतु बोली पांड्यान आह्वान देते। यही समय केन्द्रमंत्री ताकू क्यों सब ना नहीं डाकुंट से मन पकई यह सहित से विभिन्न प्रसंग नहीं धर्मेंद्र को टार्गेट करते। एपरिक से गोटे वार्ड मेंबर जीति पारे ना बोली पांड्यान कहते। नंबर 8 सारा जीवन जेल रखी दियो डरवा लोक नुहे। यूपी बर्षिले राहुल अखिलेश समर्थन में कले रैली। उत्तर प्रदेश इंडिया मेंटर बड़ निर्वाचन सभा एकाठी होती कांग्रेस नेता राहुल गांधी समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह। सबुठार प्रथम अखिलेश इतर दे राहुल को स्वागत करते। अखिलेश निज कनौजर प्रार्थी अच्छा और सेठारे 13 मई मतदान हेब। एक रैली को संबोधन कर राहुल कहते आदानी अंबानी को घेरवा एवं मोदी मुह खोलीगला। राहुल कहते यही लोक स्कूल हॉस्पिटल बिजुली सड़क तैयारी करना। मोदीजी कहते गाँव में कब्रिस्तान श्मशान होगा दरकार। से कोरोना काल गाँ गाँव में श्मशान तैयारी करते। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया जेल पठाईदे। सारा जीवन मते जेल रख बोली मु डरवा लोक नुहे। से बड़े संजय सिंह कहते कनौजर अखिलेश बहुत बड़ व्यवधान जितबे। यह लोकतंत्र शेष निर्वाचन बीजेपी जितिले संविधान शेष हो। अखिलेश 5 वर्ष मुख्यमंत्री थिले। एभली स्थिति बीजेपी घृणा तो देखु मुख्यमंत्री बासभवन को गंगा जल धोई ताकर अपमान करागला। से भली एवं कनौजर अखिलेश जो मंदिर को जाते सेठार बीजेपी लोक गंगा जल पके धोते। यहीपरी से अखिलेश को अपमान कर। नंबर 9 केजरीवाल को मुख्यमंत्री ऑफिस रे रोक। सुप्रीमकोर्ट यही 5 शर्त देले जमीन। दिल्लीर मद दुर्नीति सह जनित मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में फसी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीमकोर्ट ठार मिली आश्वस्ति। से जून 1 पर्यंत अंतरीण जमीन देते। हेले जमीन देवा सह सुप्रीमकोर्ट किसी शर्त लगाई। यह शर्त मुताबक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय जापर नहीं कि सचिवालय प्रवेश करें। यह निज केस सह जड़ित भी साक्षी संपर्क करने को चेष्टा करेंगे नहीं। सुप्रीमकोर्ट केजरीवाल को 5टी बड़ शर्त जमीन कर। मु कही शीघ्र आसबि मु आसीगली तिहार जेल बाहरी कहले केजरीवाल। शर्त नंबर 1 अरविंद केजरीवाल को तिहार जेल मुक्ति 50,000 टंका जमानत राशि जमा करने को हेब। 2 अरविंद केजरीवाल कौन भी साक्षी कथबार्ता करें नहीं कि मामला सह जड़ित ऑफिशियल फाइल देखिए नहीं। 3 सुप्रीमकोर्ट अंतरीण जमीन दे कहते अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जीवे नहीं। 4 जे पर्यंत बहुत जरूरी न होइछि अरविंद केजरीवाल कौन भी फाइल पर दस्तखत करेंगे नहीं एवं जदि दस्तखत करने को आवश्यक पड़े ये उप राज्यपाल को
ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ହେବ। 5. ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ନିଜ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10. ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର 8 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜାପୁରର ପିଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ 8 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବହୁ ବଡ଼ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଯବାନ ଘେରାଉ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ରହି ଦୁଇ ପଟୁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଓ ହତିଆର ଜବତ ହୋଇଛି। 3 ଜିଲ୍ଲାର ଯବାନ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ 12 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଲଗାତାର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଲିଡରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତର ଆଇଜି ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11. ଆମାଜନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ପୁରୁଣା ଲାପଟପକୁ ନୂଆ କହି ବିକ୍ରି କରିଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମାଗିଲା କ୍ଷମା। ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ଦୋକାନ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମାଜନରୁ ଏକ ନୂଆ ଲାପଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ମିଳିଲା ପୁରୁଣା ଲାପଟପ୍। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପରେ ବହୁ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହନ ଦାସ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମାଜନ ମୋ ସହିତ ଠକେଇ କରିଛି। ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦନକୁ ନୂଆ କହି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆଜି ମୋତେ ଆମାଜନରୁ ଏକ ନୂଆ ଲାପଟପ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି ଓ ୱାରେଣ୍ଟି ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଲାପଟପ୍ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଲାପଟପ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ 7 ମଇରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇସାରିଛି ଓ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଓ ବହୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମାଜନ ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12. ନିର୍ବାଚନରେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଜାମିନରେ ଖୁସି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକ ଜାମିନ ମିଳିବା ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜେଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜ୍ଞାପନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନମ୍ବର 13. ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଜମିରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଣବ ଓ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ନେତାଙ୍କର ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଜମିରେ ହଳ ଧରିଲେ ନେତା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। ଚାଷ ଜମିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଷେତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ପୁରି ଉଠୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନେଇ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। ସେ କହିଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉ, ଭଲ ଫସଲ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କାମନା କରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ହୀରାକୁଦ ନିକଟସ୍ଥ ସାପଲହଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ଧୋତି ପିନ୍ଧି ପାରମ୍ପରିକ ପାଗ ଭିଡ଼ି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ହଳ ଧରି ଜମିରେ ଧାନ ବୁଣି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ମହାତ୍ମା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। କାହା ସହ ଏତେ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି କ୍ଷେତ ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାଜୀପାଟଣାଠାରେ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷିମୁଠା
ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ। ବୈଜୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ମନମୋହନ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ 3 ମଣିସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭିଜିଗଲେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଖି। ରାଘବ ଛଡ଼ା। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ଏପି ନେତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ରାଘବ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ରାଘବ ଛଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିର ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜେଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରେ ଜେଲରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା। ନମ୍ବର 16 2024 ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲା ବିଜେଡି। ମାଗଣା ବିଜୁଳିକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଘୋଷଣା ସାଜିବ କି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ? 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କରିଛି ବିଜେଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଗ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଫୋକସ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଭଳି ନବୀନଙ୍କର ଏକ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ରହିଛି ମାଗଣା ବିଜୁଳିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯାହା ବିଜେଡି ପାଇଁ 2024ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଓ BSKY ଭଳି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ 2024ରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତା ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନକୁ ନେଇ ଆସିଲା କହ୍ନୈୟାଲାଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନକୁ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ସମୂହର ନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଅସଲ ବିଜୟ ତ 4 ଜୁନରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ିକି ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କହ୍ନୈୟା କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନାଗରିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ସମୂହର ନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଅସଲ ଜିତ୍ 4 ଜୁନରେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ ଉପାଡ଼ି କରିଦେବା ହେବ। ସେପଟେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ହେବା ଫଳରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ନମ୍ବର 18 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 4 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ନାନା ପାଟୋଲ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 4 ଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି NI ମୁତାବକ ପାଟୋଲ କହିଛନ୍ତି କି ଦେଶରେ 4 ଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ 4 ଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ରାମ ମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 19 ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଛି BCCI। ଖୁଲାସା କଲେ ଜୟ ଶାହ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି BCCI ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲା, ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି ଜୟ ଶାହ। ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ BCCI ଗ୍ରେଡ୍ A କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆହତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ IPL ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ବରଂ IPL ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ BCCI ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ନଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ନ କରିବାକୁ BCCI ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ଏଥିସହ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଢାଞ୍ଚା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ
ରେ ଉच्च ପ୍ରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଗଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ମେ 17ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କନ୍ଧମାଳରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ। ସେହିଦିନ ସେ କନ୍ଧମାଳର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର। କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଘନ ଘନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରେ ଖଡ଼ଗେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ କିଭଳି ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସାଲେପୁରଠାରେ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ରାହୁଲ ନାମାଙ୍କନ କରିବାରୁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଓ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳାକୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଦରବାର ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଅଭିନେତା କୋନିଡେଲୋ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳାକୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମିଡ଼ିଆ ଭେଟରାନ ହରମୁଶେଷି ଏନକାମା ଏବଂ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର।